کہ روز ہمارے پاس تقریباً 500 لوگ ایمرجنسی میں روزانہ آتے ہیں اور دل کی مختلف پرابلمس کے ساتھ آتے ہیں. ان میں سے روزانہ 20 سے 25 لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوتا ہے اور ان میں سے بھی ہر روز 1 یا 2 لوگ فوت ہو جاتے ہیں ہارٹ اٹیک یا دل کے دیگر مسئلوں کی وجہ سے. سو آپ سوچیں کہ ایک چھوٹے سے ہسپتال راولپنڈی کا جو ہسپتال ہے اور صرف اس میں 500 لوگ روزانہ دل کی بیماری کے ساتھ ایمرجنسی میں آتے ہیں, انتہائی بیمار ہو کے آتے ہیں. سو آپ برڈن کا خود اندازہ لگا لیں کہ یہ پورے پاکستان میں بیماری کتنی زیادہ ہوگی اور کتنے لوگ اس سے فوت ہو جاتے ہوں گے. پریونشن کیا ہے کہ لوگوں کو دل کے اٹیک سے بچایا جائے, ان کو ہارٹ فیلئر سے بچایا جائے, اور اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ان فیکٹرز پہ کام کیا جائے جن سے دل کی بیماری پھیلتی ہے اور ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا ہے. کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جو ہم خود کنٹرول کر سکتے ہیں اور کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جو کہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل جو چیزیں کنٹرول نہیں ہو سکتی, اگر آپ آج مرد ہیں میل تو ان میں دل کی بیماری زیادہ ہے, اس بات کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے آپ کو جیسے میل اگر آپ ہیں تو آپ میں رسک زیادہ ہے. اگر آپ کے جینز میں بیماری ہے, خاندانی ہے, اس بات کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے کہ آپ کے والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا یا آپ کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا, آپ میں چانسز زیادہ ہیں کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوگا. یہ چیزیں ہماری کنٹرول سے باہر ہیں. لیکن کیا چیز کنٹرول ہو سکتی ہے؟ سگریٹ تو بند کیا جا سکتا ہے. سگریٹ پینا لازمی نہیں ہے, زندگی کے لیے ضروری نہیں ہے. ایسی چیز ہے جو کہ ہم کئی سالوں سے چیخ کر بول رہے ہیں کہ سگریٹ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, سگریٹ سے سب سے زیادہ اموات ہوتی ہیں, سگریٹ بند کر دیں. آپ موت کو پیسے دے کے خریدتے ہیں. سو کائنڈلی خدارا سگریٹ سے اپنی جان چھڑائیں, نشے سے اپنی جان چھڑائیں. سگریٹ کو بند کیا جا سکتا ہے, اس کو کنٹرول کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے. دوسرا کنٹرول کرنے والا فیکٹر کیا ہے؟ شوگر, بلڈ پریشر. یہ تو آپ اپنے آپ کو خود شوگر کو کنٹرول رکھ کے, بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھ کے اپنے آپ کو دل کی بیماریوں سے بچا سکتے ہیں. اگر آپ کو شوگر ہو گئی ہے تو اس کا اچھا کنٹرول رکھ کے, اپنے ریگولر چیک اپ کرا کے, اپنے بی پی کو ریگولرلی چیک اپ کرا کے اپنے آپ کو دل کی بیماری سے بچا سکتے ہیں. سو یہ دوسرا فیکٹر ہے جس کو آپ چیک کریں. ہر بندے کو چاہیے جس کی عمر بھی 20 سال سے اوپر ہے وہ جا کے اپنا شوگر, بلڈ پریشر ریگولرلی چیک کرائے. آپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ جی ڈاکٹر صاحب بلا رہے ہیں, کیمپ لگ رہے ہیں. نہیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس دن بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ میں اویئرنیس پھیلائی جائے کہ یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے اپنے دل کی حفاظت خود کرنی ہے. اور کہتے ہیں جی جان ہے تو جہان ہے. سو اگر جان نہیں ہے تو پھر جہان نہیں ہے, اور آپ کوئی بھی کنٹریبیوٹر فیکٹر سوسائٹی میں پلے کرنا چاہتے ہیں تو آپ نہیں کر سکتے. صحت مند ہونا بہت ضروری ہے. سو اپنے سگریٹ بند, شوگر, بلڈ پریشر کا خود چیک کرنا, ریگولرلی اپنے جا کے چیک کروا لینا. تیسری چیز موٹاپا. ہماری سوسائٹی میں ہم پاکستان نمبر 1 بن چکا ہے شوگر کے مسئلے میں, اسی لیے کیونکہ ہم لوگ کھانے پینے کی کوئی احتیاط نہیں کرتے, ہم بہت میٹھا استعمال کرتے ہیں. ہمارے محلوں میں, ہمارے شہروں میں مٹھائی کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے. جلیبی, مطلب جو یو نیم اٹ آل, جتنی بھی میٹھے سے میٹھی چیز کا استعمال کیا جاتا ہے. سو ضروری ہے کہ یہ آپ کنٹرول کریں. اپنے پیٹ جو ویسٹ ہے اس کو کنٹرول کریں. کمر کو کمرہ نہ بنائیں, کمر کو کمر ہی رہنے دیں تاکہ آپ میں دل کی بیماری جو ہے اس کا انسیڈنس کم ہو سکے. پہلی بات ہوتی تھی کہ یہ جو بیماری ہے یہ بزرگوں کی ہے, لیکن اب ایسا نہیں رہا. یہ بیماری اب جوانوں میں ہو گئی ہے, پروڈکٹیو ایج میں ہو گئی ہے. جو بندے آپ کام کر رہے ہیں, اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں, دے آر سفرنگ فرام دا ہارٹ پرابلم. پریونشن کے حوالے سے بات ہو چکی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ ان کی علامات کو کیسے جج کیا جائے اور ڈاکٹرز کے پاس کب کہاں جایا جائے اور کب کون سے ایسے ٹیسٹ کروائے جائیں جو ہمیں دل کی بیماری کی تشخیص میں ہیلپ کر سکیں. اگر پیشنٹ کو کوئی سینے میں درد ہے, کوئی چلنے میں سانس کے مسائل ہو رہے ہیں, کوئی سویٹنگ ہو رہی ہے, بس ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں, درد بازو میں جا رہا ہے, ایون فیمیلز میں علامات تھوڑی سی تبدیل بھی ہو جاتی ہیں, تو ان پیشنٹس کو سب سے پہلے یہ کہ اپنے ڈاکٹر کے پاس رجوع لازمی کرنا ہے. اس کو اگنور نہ کریں, جلد سے جلد اس کو آپ فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس پریزنٹ کریں تاکہ آپ کے کچھ ٹیسٹ ہو سکیں جس سے آپ کی دل کی بیماری کی تشخیص ہو سکے.
जब आप डॉक्टर के पास प्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले ऑब्वियसली जो बेस लाइन टेस्ट है वो एक ECG के नाम से, जिसपे आपका अगर खुदा न खास्ता आपको हार्ट अटैक हुआ हुआ है तो वो उस ECG पे डायग्नोस हो जाएगा। कभी कभार ECG पे नहीं पता लगता, मरीज को हार्ट अटैक नहीं हुआ हुआ होता लेकिन मरीज को एंजाइना चल रहा होता है, यानी कि शरियानों की ब्लॉकेज स्टार्ट हुई हुई है लेकिन अभी इतनी क्लॉट ने थ्रोम्बस को इतना ब्लॉक नहीं किया कि वो हार्ट अटैक कर सके। एंजाइना के पेशेंट को डायग्नोस करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये फ्यूचर में हार्ट अटैक और कॉम्प्लिकेशंस के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए हम कुछ टेस्ट हैं, उसमें कुछ नॉन इन्वेसिव टेस्ट हैं और कुछ इन्वेसिव टेस्ट हैं। नॉन इन्वेसिव टेस्ट में आप एक एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट है ETT के नाम से, जिसको हम कर सकते हैं। उसमें हम पेशेंट की फिजिकल कैपेसिटी भी देख सकते हैं, अगर खुदा न खास्ता, क्योंकि सबसे पहले जो अलामात और चेंजेस आती है वो मरीज के चलने पे ECG में आती है। रेस्टिंग ECG नॉर्मल हो सकती है, एक मरीज आया उसने ECG कराई है, बहुत सारे जो आम डॉक्टर्स हैं जिनको नहीं पता वो कह देते हैं कि ECG नॉर्मल है, आपको दिल का मसला नहीं है, और वो भिजवा देते हैं पेशेंट को। और कुछ महीने के बाद या कुछ एक साल के बाद पता चलता है कि पेशेंट तो फुल फ्लेज खुदा न खास्ता हार्ट अटैक के साथ आ गया है या कॉम्प्लिकेशंस के साथ आ गया है, उसको हार्ट फेलियर हो गया। तो बहुत ज़रूरी है कि कुछ नॉन इन्वेसिव टेस्ट करवा लिए जाए। इसमें जो सबसे पहले वो ETT है, बहुत आसान टेस्ट है, इजीली अवेलेबल है हमारे जितने भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के हॉस्पिटल हैं, RIC में, PIMS में, इवन और अदर हॉस्पिटल में। तो ये आप टेस्ट करवाना चाहिए। उन पेशेंट्स का जो रिस्क फैक्टर्स में हैं उनको ज़रूर इस टेस्ट के लिए प्रोसीड करना चाहिए। फिर फर्दर इसके साथ हम कैटेगराइज कर देते हैं, खुदा न खास्ता किसी की ETT पॉजिटिव आ जाती है या हाई रिस्क आ जाती है तो फिर कुछ इन्वेसिव टेस्ट करने पड़ते हैं, जैसे कोरोनरी एंजियोग्राफी। वो मरीज जिनको हार्ट अटैक हुआ है उनको तो ऑब्वियसली बात हो चुकी है कि इमरजेंसी एंजियोग्राफी की ज़रूरत है, उसमें हमें क्लॉट बर्डन हटा के कुछ मेडिसिन के थ्रू और फिर अल्टीमेटली हमें स्टेंट के थ्रू उन्हें स्टेबलाइज करना पड़ता है। वो मरीज जिनकी बीमारी ऐसी निकलती है जिनको स्टेंट की ज़रूरत नहीं होती, उनकी ब्लॉकेज इतनी है कि हम उनको दवाइयों पे रख सकते हैं, तो उनको हम मेडिकली तौर पे ट्रीट करते हैं। लेकिन उसमें मेडिकली ट्रीटमेंट में दवाइयाँ लेना बहुत ज़रूरी है। और फिर बात वही है कि जो आपके रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन रिस्क फैक्टर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप मेडिसिन लेते भी जाएं, उनके साथ कंप्लाइंट नहीं है, तो वो एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस जो आपकी शरियानों में चल रहा है वो बढ़ जाएगा, आप दोबारा से खुदा न खास्ता आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं दिल की तशखीस के हवाले से। और दिल के कुछ और नॉन इन्वेसिव टेस्ट हैं, खुदा न खास्ता अगर हमें लगे कि मरीज को इतने अलामात नहीं है तो हम कुछ और नॉन इन्वेसिव टेस्ट जिसमें CT एंजियोग्राफी है या हमारा थेलियम स्कैन है वो करके भी हम देख लेते हैं कि डिजीज बर्डन कितना है। ये सब चीज़ें तशखीस करना इसलिए भी ज़रूरी है कि खुदा न खास्ता मरीज बाद में दिल का फंक्शन कम भी हो सकता है। अभी तो वो नॉर्मल के साथ प्रेजेंट हुआ है, वक्त के साथ साथ उसको हार्ट अटैक हुआ है या उसकी इतना अंजाइना उसको हो रहा है जिसकी वजह से उसके दिल के पट्टे जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो गए। वो जो कंडीशन है वो मरीज के लिए, मरीज की फैमिली के लिए वो बहुत ज़्यादा लामी है। खुद मरीज बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमारा तो दिल का फंक्शन अब कमज़ोर हो गया, तो अब तो हमारी शायद लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो गई है, तो हम तो अब रहे नहीं हैं। वो इससे बेहतर है कि उस सिचुएशन तक पहुंचने से पहले हम कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स ले लें कि हम उन चीज़ों से बच सकें। इसके अलावा जो है ऑब्वियसली हमारे पास नेशनल पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है प्रिवेंशन के लिहाज से, और गवर्नमेंट को इसमें हेल्प करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने की ज़रूरत है। इस तरह हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं, हर हॉस्पिटल में ये डे सेलिब्रेट होता है, लोकली लेवल पे हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। लेकिन जब तक हम इसको नेशनल लेवल पे इस डे को मनाएंगे नहीं, उस दिन का छोटे छोटे लेवल्स पे फ़ायदा तो है, लेकिन जब इसको नेशनल लेवल पे नहीं मनाया जाएगा उसका फ़ायदा उतना हम अचीव नहीं कर सकते हैं।